विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે વાતો કરી રહ્યા છે ધોરણ 12 જે વિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ 16 पर्यावरणीय समस्या એટલે કે એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુ વિશે। पर्यावरणની સમસ્યામાં मित्रों लास्ट टाइम આપણે ઘણી બધી વાતો કરી હતી, ઘણા એમસીક્યુ જોયા હતા, जुदा जुदा प्रकारना प्रदूषण विषे पण वातो करी हती, बराबर छे। तो एक प्रदूषण ए बहु मोटी समस्या छे मित्रों, अने ए पर्यावरणने नुकसान करी रह्युं छे। तो आजे केटलाक एमसीक्यू जोई रह्या छे मित्रों, एना पर सौ ध्यान आपे। एमांथी घणा बधा प्रश्नों बनशे, घणी बधी वातो छे, तो सौ ध्यान आपे। अहीं प्रश्न छे, नीचेमांथी कया घटको सुपोषकताकरण प्रेरे छे? कया घटको सुपोषकताकरण? हवे पहलो प्रश्न जे थाय के आ सुपोषकताकरण जे छे ए शुं छे मित्रों? एना घटकोने पछी जईए तो थोड़ी सुपोषकताकरणनी जो मित्रों बात करीए तेनी व्याख्या शुं आपी शकाय आपणे? तो जलज वसवाटमां पहलो तो जलज वसवाटमां पोषण प्राप्तिनी सुलभता एटले सुपोषकताकरण। तो के शुं आ सारी बात कहेवाय? सुलभता छे, आ तो सुलभतानी वात थई ना, पोषण प्राप्तिनी सुलभता। तो एनो मतलब के जलज वसवाटमां एवा घटको भेगा थवा, ए पछी अहींया ऑप्शन जोईए आपणे, डिटर्जंट छे, खातर छे, सुएजनो घर वपराशनो कचरो छे, आ बधुं भेगुं थवुं, बराबर। तो अहींया एवुं लख्युं छे के जलज वसवाटमां पोषण प्राप्तिनी सुलभता। पोषण प्राप्तिनी सुलभता कोने माटे? हाँ, कोने माटे? तो के अंदर जे जलज, तो एमां नकामी वनस्पतिओने पोषण मळशे, बराबर, ने एनी अंदर वस्ती विस्फोट थशे, एने खूब पोषण मळे एटले खूब फैलाय अंदर अने खूब नुकसान करशे जलज वसवाटमां। तो व्याख्या समजो सुपोषकताकरणनी। जलज वसवाटमां पोषण प्राप्तिनी सुलभता एटले के सुपोषकताकरण। खास करीने मित्रों आवो ज्यारे नकामा घटको जलज वसवाटमां भेगा थाय त्यारे एमां फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया एनुं प्रमाण वधे छे आ बधा कचरानी अंदर, बराबर। एमां अकार्बनिक, कार्बनिक कचरो बधुं ज होय। हवे आवा प्रदूषको ज्यारे जलज वसवाटमां आवशे, बराबर, तो एना कारणे शुं थशे? बीओडीनुं प्रमाण वधे छे। मात्र आमां शुं थशे? बीओडीनुं प्रमाण मित्रों वधे छे। बीओडी, तो प्रश्न थाय के बीओडी एटले शुं? बीओडीनुं फूल फॉर्म तो के बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड गुजरातीमां आपणे कहीए तो जैव ऑक्सिजन मांग। એટલે થયું શું? કચરો આવ્યો જલજ વસવાટમાં, બીઓડી વધે એવું લખે છે મિત્રો। એનો મતલબ બીઓડી વધ્યો એટલે જે તે વસવાટમાં ડીઓનું પ્રમાણ ઘટ્યું। ડીઓ એટલે કે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જે છે એ ઘટ્યું, ડાઉન થશે। એટલે સારી વાત ન કહેવાય। ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઘટ્યો એટલે ત્યાંના જલજ વસવાટના સજીવોને માટે એને ઓક્સિજનની ખેંચ પડશે, બરાબર। તો જૈવ ઓક્સિજન માંગ વધી, बराबर। अने जलीय निंदामणने उत्तेजन मळे छे मित्रों। जलीय निंदण हमणां ज वात करी ने मैं तमने के पोषण प्राप्तिनी सुलभता एटले एने पोषक द्रव्यो एने माटे तो थई गया। कोने माटे? जलीय निंदामण जे फालतू बधी वनस्पतिओ छे एने तो शुं थई गयुं? एने अहींया नाम आप्युं छे के टेरर ऑफ बेंगाल तरीके ओळखाय। खास करीने जलीय निंदामणनी वात करीए तो टेरर ऑफ बेंगाल नामथी प्रचलित छे। नीलहरित લીલમાં તો વસ્તી વિસ્ફોટ થાય છે એવું કહી શકાય। વસ્તી વિસ્ફોટ કેમ કીધો? કે નીલહરિત લીલને પોષણ મળવાનું, અહીં પોષણ મળે છે અને પોષણ પ્રાપ્તિની સુલભતા એટલે સ્વાભાવિક છે, અને પોષણ મળશે એટલે એ બહુ ઝડપથી એમાં વૃદ્ધિ પામશે, ઝડપથી વૃદ્ધિ પામશે, જલજ વસવાટમાં ફેલાશે અને એ પાણી ખરાબ થશે, એમાંથી દુર્ગંધ આવશે, એ પાણીને ખરાબ કરી નાખશે મિત્રો। તો યાદ રાખજો અહીં ટેરર ऑफ बेंगाल અને ખાસ કરીને નીલહરિત લીલમાં વસ્તી વિસ્ફોટ જોવા મળે। એમાં એક ઉદાહરણ જાણીતું યાદ રાખજો, વોટર હાયન્સિન્થ, એ નામ યાદ રાખજો, વનસ્પતિનું નામ વોટર હાયન્સિન્થ। તો
તો મિત્રો આ સુપોષકતાકરણ એક શબ્દ અહીં પડ્યો, એના પરથી કેટલા બધા પ્રશ્નો આવી શકે છે, ખાસ યાદ રાખજો. પ્રશ્ન પર આવી જઈએ અત્યારે કે નીચેમાંથી કયો ઘટક સુપોષકતાકરણ પ્રેરે છે એવું કહે છે. તો ડિટર્જન્ટ, ખાતર, સુએજ આપેલ બધા છે. તો મિત્રો અહીં આ ત્રણે ત્રણ જે છે એ સુપોષકતાકરણ પ્રેરે છે મિત્રો. તો ફરીથી વ્યાખ્યા પર જઈએ આપણે. વ્યાખ્યા શું કીધી સુપોષકતાકરણની વ્યાખ્યા? તો જલજ વસવાટમાં પોષણ પ્રાપ્તિની સુલભતા એટલે કે સુપોષકતાકરણ. શાનું પ્રમાણ વધે છે? ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રેટ, અમોનિયા એનું પ્રમાણ વધશે. બીઓડીનું પ્રમાણ જે છે, બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે એ વધે છે, એટલે ડીઓ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઘટે છે. જૈવ ઓક્સિજન માંગમાં વધારો થાય છે. જલીય નિંદામણને ઉત્તેજન મળે છે. જલીય નિંદામણને ખાસ કરીને નીલહરિત લીલમાં મિત્રો શું થશે? વસ્તી વિસ્ફોટ થશે. તો ટૂંકમાં આ પ્રકારે એ આખા જલજ વસવાટમાં ફેલાય છે, બરાબર. દાખલા તરીકે તળાવ જો હોય, કોઈ તળાવ, તો એની અંદર આવું થવાથી એનું પાણી પછી દુર્ગંધ મારશે. આ નીલહરિત લીલ અને આવી વનસ્પતિઓ, જલીય નિંદામણ આખા જ તળાવમાં એ ફેલાઈ જશે અને એ તળાવ સુકાઈ જશે, ખતમ થઈ જશે, બરાબર છે, એમાંથી એ હતું થઈ જશે. તો મિત્રો આ છે સુપોષકતાકરણ, એટલે જલજ વસવાટમાં પોષણ પ્રાપ્તિની સુલભતા. તો આવા પ્રદૂષકો એમાં ન ઠલવાય એની કાળજી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે આવા જલજ વસવાટની અંદર. મિત્રો આપણે ભણી રહ્યા છે પર્યાવરણીય સમસ્યા, એટલે આ પણ એક એવી સમસ્યા છે કે જે આપણા આવા જલજ વસવાટના જે સ્ત્રોતો છે મિત્રો, તો એ ખતમ થઈ જશે જો આપણે એની કાળજી નહીં લઈએ તો આગળ વધીએ છીએ. કાર્બનિક અને અકાર્બનિક પ્રદૂષકોને લીધે નિવસન તંત્રમાં ખાલી જગ્યાનું પ્રમાણ ઘટે છે. મિત્રો કાર્બનિક અને અકાર્બનિક પ્રદૂષકોના લીધે, બરાબર, શાનું પ્રમાણ ઘટવાનું? O2, CO2, N2 કે S2? તો મિત્રો અહીંયા સ્વાભાવિક છે, સરળ પ્રશ્ન છે કે નિવસન તંત્રમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટે છે, બરાબર છે. ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટે છે અને ઓક્સિજનની ખોટ નિવસન તંત્રમાં વર્તાશે. આગળ વધીએ મિત્રો. જૈવિક વિશાલન માટે જવાબદાર ઘટક ખાલી જગ્યા છે. જૈવિક વિશાલન મિત્રો બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન અંગ્રેજી શબ્દથી પણ તમારે પરિચિત રહેવાનું છે. જૈવિક વિશાલન, બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન. અહીં સુપોષકતાકરણ શબ્દ આવ્યો, એને યુટ્રોફિકેશન શબ્દો યાદ રાખજો, ઘણીવાર અંગ્રેજી શબ્દને ગુજરાતીમાં લખીને આપે છે. તો જૈવિક વિશાલન માટે, બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન માટે જવાબદાર ઘટક ખાલી જગ્યા છે. તો જેમ અહીંયા આપણે વ્યાખ્યા સમજ્યા સુપોષકતાકરણની, તેમ સૌથી પહેલાં આપણે જૈવિક વિશાલન, બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન શું છે એને સમજવું પડે. તો મિત્રો કેટલાક ઘટકો એવા છે કે જે જૈવિક વિશાલન પ્રેરે. તમને એક એનું ઉદાહરણ આપીને ચાલુ કે ડીડીટી જે છે, બીજું છે મર્ક્યુરી છે. તો ડીડીટી જે છે એ મચ્છરના નાશ માટે વાપરવામાં આવે, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. હવે એ ડીડીટીનો જ્યારે છંટકાવ કર્યો, સમજો કે એ ડીડીટી પાણીમાં ગયું, બરાબર. ત્યારબાદ એ ત્યાં આહાર શૃંખલામાં એન્ટર થાય મિત્રો. તો એ આહાર શૃંખલામાં એન્ટર થશે અને કેવી રીતે એન્ટર થાય? તો કે પાણીમાં ગયું, પછી ત્યાર પછી પાણીના ત્યાંના પ્લવકોમાં જશે પ્રાણી, પછી ત્યારબાદ નાની માછલીઓમાં જશે, મોટી માછલીઓમાં જાય, મોટી માછલીઓને ખાનાર પક્ષીઓમાં જાય, અને આ રીતે મિત્રો આહાર શૃંખલામાં એ એન્ટર થઈ ગયું. હવે એકવાર આ રીતે ફૂડ ચેનમાં એન્ટર થાય મિત્રો, પછી એ ડીડીટી એ જૈવ અવિઘટનીય, શબ્દને ધ્યાનથી સાંભળજો, જૈવ અવિઘટનીય પ્રદૂષક છે. અને એ શું કરશે? એકવાર આવ્યા પછી એનું વિઘટન થતું નથી, એટલે એ જઈને ફેટી ટિશ્યુમાં એટલે કે મેદપૂર્ણ કોષોમાં જમા થશે. શરીરની અંદર પેશી કોષોમાં અંદર જમા થશે, એનું વિઘટન નહીં થાય અને ધીમે ધીમે એનું પ્રમાણ શરીરમાં જે તે સજીવમાં એ વધતું જશે.
એટલે નામ આવ્યું ને જૈવિક વિશાલન, બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન, એનું પ્રમાણ વધતું જશે. તો આ થયું જૈવિક વિશાલન. તમને ખ્યાલ આવ્યો કે જૈવિક વિશાલન શું છે? આ રીતે આવા દ્રવ્યોનું આ રીતે આહાર શૃંખલામાં એન્ટર થવું અને ધીમે ધીમે એનું પ્રમાણ વધવું, જે નુકસાન કરી શકે, પ્રાણઘાતક નીવડી શકે છે મિત્રો. તો યાદ રાખજો. તો અહીં જવાબદાર ઘટક કયો છે? આપણે હમણાં જ વાત કરી કે ડીડીટી જે છે એ જવાબદાર ઘટક. મર્ક્યુરી પણ એવું જ ઉદાહરણ આવી શકે. હવે મિત્રો અહીંયા બીજા પ્રશ્નો બની શકે, જે આપણે વાત કરી કે જેનું પ્રમાણ જે છે પીપીએમમાં અહીં આપ્યું છે, તો એના પર ધ્યાન આપજો. અહીંયાથી 5-7 પ્રશ્નો બની શકે બીજા. તો પાણીની અંદર જે છે મિત્રો, એમાં જો એનું પ્રમાણ દાખલા તરીકે અહીંયા 0.03 ppm એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન, પાર્ટ્સ પર મિલિયન. ત્યારબાદ સમજો પ્રાણી પ્લવકો, આ આંકડાકીય માહિતી યાદ રાખજો મિત્રો. 0.04 ppm પ્રાણી પ્લવકો. પ્લવકો આપણે ઝૂ પ્લેન્કટોન્સ જેને કહીએ છીએ, નાની માછલીઓ મિત્રો. ત્યારબાદ એની અંદર બરાબર મોટી માછલીઓમાં, ત્યારબાદ કારણ કે નાની માછલીઓને કોણ ખાશે? મોટી માછલીઓ ખાશે. એની અંદર 2 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન. અને મોટી માછલીઓ અને એનો શિકાર માછલી ભક્ષી પક્ષીઓમાં ગયું, બરાબર. અને એની અંદર પ્રમાણ 25 ppm. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ જે પ્રમાણ આપ્યા છે એ પ્રમાણ પણ યાદ રાખજો. તો આ રીતે મિત્રો એ ડીડીટી જે છે એ આહાર શૃંખલામાં એન્ટર થયું. તો આ બંને જે ટોપિક છે, સુપોષકતાકરણ, યુટ્રોફિકેશન, અને આ બીજું છે જૈવિક વિશાલન જે છે, બાયોલોજિકલ મેગ્નિફિકેશન, આ પણ પર્યાવરણની એક ગંભીર સમસ્યા છે. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે ગંગા નદીમાં બીઓડીનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? ગંગા નદીમાં એટલે મિત્રો અહીં ફરીથી આ જ વાત આવી કે બીઓડી, તો બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધે એ સારી વાત નથી, બરાબર. જૈવ ઓક્સિજન માંગ વધે એટલે તરત જ આપણું ધ્યાન જાય કે સર ડીઓ, ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઘટે, જે પાણીમાં ઓગળેલો જે ઓક્સિજન છે એનું પ્રમાણ ઘટે છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન શું છે? ગંગા નદીમાં બીઓડીનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? માનવ સર્જિત કચરો, માછલીઓ, CO2 કે વનસ્પતિઓ? તો મિત્રો માનવ સર્જિત તમે જોયું છે કે એના ગંગાના ઘાટ પર જ સફાઈ કરવા, કપડાં ધોવા, પછી ઢોરોને નવડાવવા કે પછી અન્ય આવી માનવ સર્જિત પ્રવૃત્તિઓ કરવી કે એના કિનારાઓને ખરાબ કરવા મિત્રો. અને એને ખરાબ કરવાથી શું થશે? તો ત્યાં આ બધા જ પ્રદૂષકો જે છે એ ત્યાં પાણીમાં જશે ત્યાં, અને એના કારણે ત્યાં બીઓડીનું પ્રમાણ જે છે મિત્રો વધવાનું છે, જૈવ ઓક્સિજન માંગમાં વધારો થવાનો છે, અને એના કારણે ડીઓ ઘટશે, બરાબર છે. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ એમાં ઘટશે. તો અહીં એનો સ્ત્રોત જે છે મિત્રો એ માનવ સર્જિત કચરો છે. તો શું મિત્રો આપણે એને લોકમાતા કહીએ છીએ. આપણી ગંગા, યમુના આપણી મોટી નદીઓ છે, બરાબર, અને એને આપણે લોકમાતા કહીએ છીએ. તો શું આપણી આ ફરજ ન થાય કે આપણે એની કાળજી રાખીએ અને એને ગંદુ થતું અટકાવીએ, બરાબર. એમાં આવી માનવ સર્જિત પ્રવૃત્તિઓને જે છે એ આપણે રોકી દઈએ, અટકાવી દઈએ. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે ઘન કચરામાં ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે. હવે આગળ મિત્રો સમસ્યા આવી રહી છે કે વિવિધ પ્રકારના કચરા, તો એ જુદા જુદા પ્રકારનો જે કચરો છે, વેસ્ટ જે છે મિત્રો, એના વિશે વાત કરવાના. તો એ કેવી રીતે સમસ્યા આવી શકે પર્યાવરણ માટે, એ પણ ગંભીર થઈ શકે મિત્રો. થોડા પ્રમાણમાં કચરો ભેગો થાય ને પછી એ નુકસાન કરે કેવી રીતે, તો તેની વાત છે. સોલિડ વેસ્ટની વાત છે મિત્રો. સોલિડ વેસ્ટ એટલે ઘન કચરો. આપણે અહીં MCQ લઈ રહ્યા છે, પણ MCQની સાથે સાથે મિત્રો અહીં આ મોટા ટોપિક અહીં ક્લિયર થઈ રહ્યા છે આપણા, તો બરાબર ધ્યાન આપશો. વાત છે સોલિડ વેસ્ટમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? અહીં ખોરાકનો કચરો એટલે કે જેને આપણે ઘર વપરાશને, એઠવાડ અને એ બધો કચરો, રસોડાનો, પછી પાર્સલ છે,
પાર્સલ છે, પડીકાના પેકિંગ્સ ને બધું, આ બધું ઘરની વસ્તુઓ પડી, રબર ટાયર્સ. તો મિત્રો આ જે ઘન કચરાની અંદર બધા સોલિડ વેસ્ટ થશે. એટલે અહીં શું આવે છે? આપેલ બધા જ. તો ઘન કચરામાં ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે સોલિડ વેસ્ટમાં. પણ મિત્રો હવે આપણે એને પણ એમાં પાછું એને વિવિધ પ્રકારના કચરામાં વિઘટન કરીએ, અને વિઘટન નહીં પણ વિભાજન કરીએ એને. તો એમાંથી પણ ઘણા બધા MCQ બની શકે. તો કેટલોક જે છે મિત્રો એ જૈવ વિઘટનીય પ્રકારનો કચરો હોય આપણે, એટલે બાયોડિગ્રેડેબલ અને નોન બાયોડિગ્રેડેબલ કહી શકીએ. કેટલીક વસ્તુ એવી હોય છે કે જેનું રિસાયકલ થઈ શકે, રિસાયકલિંગ થઈ શકે, બરાબર, અને પુનઃ વપરાશમાં વારંવાર લઈ શકાય. કેટલી વસ્તુ એવી છે કે જે રિસાયકલિંગ એનું થઈ શકતું નથી, એટલે પુનઃ વપરાશમાં લઈ શકાતી નથી. જેનું રિસાયકલિંગ થઈ શકે છે, પુનઃ વપરાશમાં લઈ શકાય, તો એ સારી વાત છે. પરંતુ જેનું રિસાયકલિંગ થઈ શકતું નથી, પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય, તો એ સૌથી જોખમી છે કે એને કેવી રીતે દૂર કરવું. આ એક ગંભીર સમસ્યા થશે. તો જૈવ વિઘટનીય કચરામાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો આપણે જોઈએ મિત્રો, એમાં રસોડાનો કચરો, લીલો કચરો, પેપર વગેરે. પેપર જે ન્યૂઝપેપર, તો મિત્રો એ પેપરની પછી તમને ખબર છે કે પેપર તો રિસાયકલ થઈ શકે છે. લીલો કચરો છે, ભીનો કચરો છે. તો મિત્રો આનું યોગ્ય મિત્રો જો વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવે તો 100% એને દૂર કરી શકીએ છીએ. વ્યવસ્થાપન કેવું? તો કે એમાં ભીનો કચરો છે, સૂકો કચરો છે, અલગ અલગ પ્રકારનું પ્લાસ્ટિક છે, બધું અલગ અલગ પ્રકારના ડસ્ટબિનની અંદર એને તમે નાખો, હા, તો 100% એટલે ટૂંકમાં એનું પ્રોપર વ્યવસ્થાપન થવું જોઈએ. એને ગમે ત્યાં ન ફેંકતા બહાર ખુલ્લામાં એનું વ્યવસ્થાપન થવું જોઈએ. આગળ વધીએ છીએ મિત્રો. રિસાયકલેબલ વસ્તુઓ. કેટલીક વસ્તુ એવી છે કે રિસાયકલેબલ વસ્તુઓ છે. તો ગ્લાસ, બોટલ, કેન, પેપર, કેટલાક પ્રકારના પ્લાસ્ટિક. અહીં કેટલીક વસ્તુઓ છે, આ બધી વસ્તુઓ જે આપી છે, હા, તો મેં તમને વાત કરી તેમ કે જેનું રિસાયકલિંગ થઈ શકે છે, તો પુનઃ વપરાશમાં લઈ શકાય છે. તો આવી વસ્તુઓ જેને રિસાયકલ થઈ શકે છે તો બહુ સારી વાત કહેવાય, કે નહીંતર એ પર્યાવરણને નુકસાન નહીં કરશે, નહીંતર એમને એમ પડી રહેશે. પરંતુ રિસાયકલ થાય છે એટલે ફરીથી એમાંથી નવી નવી વસ્તુઓ બનશે. તો યાદ રાખજો રિસાયકલેબલ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે તે. બરાબર છે? આગળ વધીએ. કેટલોક નિષ્ક્રિય કચરો છે મિત્રો. નિષ્ક્રિય કચરો તો કે જે બાંધકામનો કાટમાળ, જૂના પુરાણા મકાન હોય એનો કાટમાળ તૂટે, મોટા પથ્થરો, બરાબર, ત્યારબાદ એમાંનો કાટમાળ, આપણે ઇન શોર્ટ આપણે યાદ રાખીએ કે ભાઈ એના પથ્થરો, બાંધકામનો કાટમાળ વગેરે, આ બધો કેવો છે? જે નિષ્ક્રિય કચરો છે, એ એમનો એમ જ પડી રહેશે. એટલે એનું વ્યવસ્થાપન પણ થવું જોઈએ પ્રોપર. તો યાદ રાખશો. આગળ વધીએ. પછી આવે છે સંયુક્ત કચરો. તો કે એ સંયુક્ત કચરો એટલે શું? તો કે હા, રમકડા છે, બધા ટોયઝ જે હોય, તૂટી ગયેલા હોય ટોયઝ, રમકડા, નાના બાળકો જે રમે છે, રમકડા છે, હા, ત્યારબાદ જૂના કપડાં છે, એ બધાનો વેસ્ટ, રમકડા, કપડાનો વેસ્ટ, જૂના કપડાનો વેસ્ટ, આ જે બધું છે એનો સમાવેશ મિત્રો સંયુક્ત કચરામાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગૃહ વપરાશનો જોખમી કચરો. ગૃહ વપરાશની વસ્તુ છે પણ એ જોખમી છે, એટલે ગમે ત્યાં ન ફેંકવું જોઈએ. ખાસ કરીને તમે જોઈએ આપણે અહીંયા જોજો, બેટરી છે, લાઇટના બલ્બ છે, આજકાલ બધા CFL લેમ્પ છે, સ્પ્રે કેન્સ છે, ટ્યુબ છે, ખાતર, ખેતીવાડીની અંદર વાત કરીએ તો ખાતર ઘર વપરાશમાં ન વાપરે પણ ખેતીવાડીમાં ખાતર છે, પેસ્ટિસાઇડ્સ છે વગેરે, એના બોક્સીસ છે, બરાબર. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે, આપણે બહુ નાની નાની વાત લાગે મિત્રો, પરંતુ એને આપણે તમે બહાર એમને એમ ફેંકી દેશો, બલ્બ વગેરે કે ટ્યુબ વગેરે, કે પછી આવા પેસ્ટિસાઇડ્સના ને ખાલી કેન કે આવું બધું, તો શું થશે? એના સંપર્કમાં આવનાર અન્ય પ્રાણી કે એને કંઈક નુકસાન થવાની શક્યતા રહે છે. તો મિત્રો એ ખાસ ધ્યાન રાખવું, આ ગૃહ વપરાશનો જોખમી કચરો છે, અથવા તો એની કોઈક આડઅસર કોઈ પ્રાણીને, કોઈ અન્ય સજીવને થવાની શક્યતા રહેલી છે 100% એની અંદર. એટલે એનું પણ પ્રોપર વ્યવસ્થાપન થવું જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ બધું કેવું છે? આ સોલિડ અલગ અલગ પ્રકારના કચરાની અહીં વાત આવી રહી છે, અને એમાંથી પણ ઘણા બધા MCQ બનશે. હવે મિત્રો વાત આવે છે ઈ કચરો. ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ. આ પણ એક
આપણે ગંભીર સમસ્યા કહી શકીએ મિત્રો. ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ, પહેલાં તો એ સમજીએ કે શું છે ઈ કચરો એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ. તો જૂના પુરાણા કમ્પ્યુટર્સ છે, લેપટોપ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો બધો સામાન છે મિત્રો, એનો ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો સામાન અને એનો ભંગાર જૂના પુરાણા, બરાબર, આઉટડેટેડ થઈ જાય, તૂટેલા ફૂટેલા બધા કમ્પ્યુટર્સ છે અને એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના સામાનનો જે ભંગાર છે મિત્રો. હવે ખાસ કરીને જે વિકસિત દેશો છે મિત્રો, વિકસિત દેશો દ્વારા 50%થી વધુ કચરો વિકાસશીલ દેશો જેવા કે આમાં ભારત છે, ચીન છે, પાકિસ્તાન છે વગેરેમાં નિકાસ કરવામાં આવે. એટલે શું થાય, આજે ડેવલપ કન્ટ્રી જે છે મિત્રો, વિકસિત દેશો, એ શું કરશે, આવા બધા 50%થી વધુ કચરો વિકાસશીલ દેશોને વેચે છે. એટલે એનો મતલબ આપણે એમ થઈ શકે કે આપણે શું એ બધો કચરો ખરીદીએ છીએ, બરાબર, પણ પછી શું એનું એ આવું બધું ખરીદીએ છે એટલે વિકાસશીલ દેશો જે છે એ ખરીદે છે. અને આ દેશ શું કરશે, એમાંથી ધાતુઓ જેવી કે કોપર છે, આયર્ન છે, સિલિકોન, નિકલ, ગોલ્ડ વગેરે, એમાંથી શું કરશે, અલગ કરશે અને એ કચરામાંથી રિસાયકલ પ્રક્રિયા કરે, રિસાયકલિંગ, અને એને દૂર કરે આ બધા ઘટકોને, બરાબર. ટૂંકમાં આ જે વિકસિત દેશો છે આ બધાનો ઈ કચરો જે છે એ અન્ય દેશને પધરાવી દે છે. અને આ જે રિસાયકલિંગ થાય છે એ સમજો, એ જે રિસાયકલિંગ થાય છે એ માનવ પ્રયોજિત છે મિત્રો. માનવ પ્રયોજિત છે એટલે મનુષ્ય દ્વારા માનવ પ્રયોજિત છે. અને માનવ પ્રયોજિત હોવાથી એ જેના સંપર્કમાં આવનાર વ્યક્તિ છે એને ઝેરી દ્રવ્યોની અસર થવાની. માનવ પ્રયોજિત છે એટલે એ ઝેરી દ્રવ્યોની અસર કોને થવાની, એ સંપર્કમાં આવનારને મિત્રો. એટલે સંપર્કમાં આવતા કામદારો એનાથી અસરગ્રસ્ત બની શકે છે. તમે જોયું કે કચરો આવ્યો ક્યાંથી અને એના સંપર્કમાં આવનારને કેવી રીતે નુકસાન થયું. તો આ જુદા જુદા પ્રકારના કચરો છે અને એની અંદર કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે એની વાત આવી મિત્રો. બીજો બે અગત્યના બીજા બે ટોપિક આપણે જોયા અહીં, સુપોષકતાકરણ, યુટ્રોફિકેશન અને જૈવિક વિશાલન, બરાબર. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મિત્રો લખી લેવું.